السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام، بہت عید شکریہ مبارک مظفر. سردار صاحب. خیر مبارک، آپ کو بھی بہت عید مبارک عید ہو. مبارک. سردار صاحب عید کہاں سے پہلی عید کوئی یاد ہے بچپن کہاں سے عید شروع کروں میں آپ کی؟ عید میری جو ہے نا جی، ساری جو ہے گورنر بننے سے پہلے میرے اپنے گاؤں میں ہی ہوتی ہیں، اچھا. شروع سے لے کے. اور گاؤں کا نام آپ کا ذرا لوگوں کو؟ میرے گاؤں کا نام ہے ڈورنال. ڈورنال. ڈورنال ضلع اٹک. ضلع اٹک اور تحصیل فتح جان. تحصیل فتح جان. ڈورنال کے رہنے والا سردار سلیم کا وہاں ایک گھر ہے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ایک بہن ہے اور ایک میں ہوں. اچھا. دو ہی ہیں. دو ہی ہیں. والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب زمیندار تھے. اچھا. اور زمینداری کرتے تھے. ہاں. والد صاحب بھی ایک تھے. اچھا وہ بھی اکلوتے تھے؟ دادا بھی ایک تھے. دادا بھی اکلوتے تھے؟ ہاں، اس سے پیچھے پھر مجھے نہیں پتا. اور اس سے پیچھے نہیں پتا. تو سردار صاحب پھر تو بڑے لاڈلے ہوں گے آپ. اس مالک کا بڑا کرم ہے جی، بالکل شروع سے لاڈلا ہوں. والدہ نے بھی بڑے لاڈ سے پالا. والدہ کے بعد پھر سچی بات ہے بیوی نے بھی اور بیٹیاں دو انہوں نے بھی، سب نے بڑا دیکھ بھال کے، بیٹا سارے. اور ابھی تک لاڈ میں ہی چل رہا ہوں. والد صاحب سیاسی تھے؟ والد صاحب بلدیاتی لیول تک سیاسی تھے تھوڑے بہت. اچھا. یہ کرتے تھے کہ جو دیہاتوں میں جو یونین کونسلز میں گروپ ہوتا ہے اس میں اپنا ضلع کونسل کا بندہ لڑا لیا. خود نہیں لڑے کبھی، لیکن گروپ تھا. اس گروپ کے ساتھ جو ہے وہ ضلع کونسل کی حد تک تھا، اس سے آگے نہیں تھا. تو سردار سلیم کیسے سیاست میں آ گیا؟ بس مجھے نا وہ جو ہمارے ادھر بلدیاتی گروپنگ تھی نا، گاؤں ہمارا بڑا تھا. اچھا. یونین کونسل میں اثر انداز کتنی تھا. آبادی ہے آپ کے گاؤں کی؟ ہمارے گاؤں کی آبادی اب ہوگی تقریباً میرے خیال سے 10,000 آبادی ہوگی. 10,000 آبادی کا گاؤں. تو ایک یونین کونسل میں 10,000 آبادی والا مین گاؤں ہوتا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں وہ اثر انداز. تو وہیں سے جو ہے وہ ضلع کونسل کے ممبرز لڑتے تھے. تو ایک گروپنگ تھی، بڑا رونق میلہ، اللہ گلا، بڑی سیاست. تو اس کو دیکھ کے مجھے شوق لگا. میں کالج ٹائم سے میرا خیال تھا کہ جی میں کالج سے آؤں گا تو میں ممبر ضلع کونسل بنوں گا. اچھا. میری کالج کون سا تھا؟ کالج تھا پہلے میں سر سید اسکول میں پڑھتا رہا پنڈی، پھر اپنا ڈگری کالج سیٹر ٹاؤن میں. اچھا پنڈی میں. پنڈی میں پنڈی میں. تو کالج میں آپ نے گریجویشن کی؟ کالج میں نے گریجویشن کی اور وہاں بھی میں نے یونین کا الیکشن لڑا، لیکن وہاں پہ تھوڑا سا یہ تھا کہ میں ایم ایس ایف کے ساتھ تھا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اچھا. کے ساتھ. اور کالج سے جیسے ہی فارغ ہوا 2 سال بعد الیکشن تھے بلدیاتی، اس میں نے کہا میں نے ضلع کونسل کا الیکشن لڑا ہے. انڈیپینڈنٹ لڑا، نون لیگ کے ساتھ تھا لیکن اختلاف ہو گیا. پیپلز پارٹی کے والوں کے پاس بندہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے میری سپورٹ کی. گورنمنٹ نون لیگ کی تھی، ان کے اپنی یونین کونسل تھی، ان کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں الیکشن لڑا، اللہ نے جتا دیا. اچھا. اور اس دن سے آج کا دن پیپلز پارٹی، پھر چھوڑی نہیں، پارٹی نہیں چینج؟ پھر نہیں چینج. اس کا مطلب آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی سن 2000؟ انڈائریکٹ تو 98 میں ضلع کونسل کے الیکشن میں، لیکن کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن تھا تو پراپر تیر کے نشان پہ 2002 میں. 2002 سے. تو آج میں کہوں 2002 2012 2022 22 کوئی 24-25 سال ہو گئے ہیں آپ کو پیپلز پارٹی میں. الحمدللہ. تو پہلا الیکشن ضلع کونسل کا آپ نے لڑا. جی پہلے. ذرا بچپن پہ آ جاتے ہیں، والد صاحب کتنی عیدی دیتے تھے؟ والد صاحب نے جی اس زمانے کے لحاظ سے نا، میں ہاسٹل میں ہی پڑھتا تھا تو زمانے کے لحاظ سے باقی لڑکوں سے زیادہ پیسے میرے پاس ہوتے تھے. یقین کریں، ہاسٹل میں بھی، پنڈی جب سکول کالج میں بھی پڑھتا تھا تو اپنے دوستوں کو چائے پانی نان کباب. کتنی تھی عیدی؟ عیدی کی کوئی یاد ہے کہ اتنے پیسے والے؟ بچپن میں ہوتے تھے تو تب تو میرا خیال ہے 20 روپے 10 روپے عید ملتی تھی. عید 10 روپے 20، پھر 50 روپے، پھر 100 روپے ملتی تھی، پھر 500 ملتی تھی، پھر بڑے ہو گئے 1000 ملتی تھی. بس 1000 تک ہی رکے. 10-20 یاد ہے آپ؟ 10-20 مجھے یاد ہے. 10-20 میں جب ابھی اسکول میں بھی نہیں گیا تھا، 4-5 سال کا تھا، تو کورے نوٹ 10-20 والے ملتے تھے. تو ماموں تھے 4، ادھر جاتے تھے ہم. والدہ ایک اچھا ہمارا سلوک تھا آپس میں، تو اپنے گاؤں میں، وہاں سے پھر ادھر چلے گئے اپنا
नानकों के अब पास। वाले साहब तो इकलौते थे, चाचा ताया तो कोई था नहीं, फुफी कोई थी नहीं, हाँ नहीं मामू का ही नहीं, राज। फूफियाँ थी, अच्छा फुफी, फूफियाँ थी, लेकिन वो मुख्तलिफ शहरों में शादीशुदा थी। अच्छा गांव में 2 थी। अच्छा, चाचा ताया कोई नहीं, चाचा ताया कोई नहीं, 7 फूफियाँ थी। 7 फुफियाँ, 7 फूफियाँ थी और 7 एक वाले। फुफियों के इकलौते भाई थे आपके वाले साहब। मामुओं से भरी कितने मामू थे आपके? 4 मामू थे हाँ, और सारे ईद देते थे और अच्छी ईद देते थे। अच्छी थे तो हाँ, तो वो ज्यादा शौक से उधर जाते थे। ज्यादा शौक से उधर ईद रहने जाते थे। तो अब टेक्निकल बात है कि बचपन आपका गुजरा, स्कूल गुजरा, कॉलेज गुजरा, 2002 में आपने जिला कौंसिल लड़ लिया। 98 में जिला कौंसिल लड़ा, हाँ, 2002 में मैंने एमपीए का लड़ा। एमपीए का लड़ा। ये पीपी कौन सी बनी? ये पीपी उस वक्त थी पीपी 15। पीपी 15। मेरी तहसील नहीं थी, हाँ। दूसरी तहसील से मैं लड़ा, क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कोई नहीं था। अच्छा, तो मेरे वालिद साहब ने मेरी एप्लीकेशन भेज दी, मैं अकेले ही था, पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया, ऊपर एमएनए भी कोई नहीं था, अकेले ही मैं लड़ा और थोड़ी सी वोटों से हारा। लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया और 38,000 समथिंग मुझे वोट पहली दफ़ा ही मिल गए। तो एक हौसला बुलंद हो गया। फिर उसमें मुशर्रफ दौर था, अटक में और किसी ने ज़्यादा वोट ही नहीं लिए, तो फिर मेरे पे बड़ी कोशिश हुई कि मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ के क्यों लीग में आ जाऊँ। FIRs वगैरह भी हुई, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। गिरफ्तारी हुई कभी? गिरफ्तारी की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन अल्लाह ने हमेशा मदद की। कि ये बड़ी लंबी कहानी है। वो जो FIR मेरे पे दहशतगर्दी की हुई ना, उसमें एक रात में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आर्डर करके भेजे सिर्फ मेरे केस के लिए। अच्छा, कि और सरदार सलीम को पकड़ना है। इतनी इतनी किताबें उठाई हुई, पीछे गधे पे किताबें लाद के एक किस्म के 6 बंदे उठा के ला रहे थे, ला रहे थे। और पूरी कोशिश हुई कि इसकी जमानत खारिज हो। पूरी जो अटक की पुलिस है, सेशन कोर्ट के आसपास घेरा था कि ये भाग ना जाए, लेकिन बस वो मेरे मालिक का करम था, रसूल खुदा औलाद रसूल की मेहरबानी थी, जेल मुझे नहीं भेज सके, मुशर्रफ दौर में भी तमाम कोशिश के बावजूद। पर अटक में तो चौधरी परवेज इलाही का बहुत इंटरेस्ट है ना, वो हाँ जी। उनके तो खानदान की वहाँ एक वो है, उसी वजह से उसी वजह कि से। एक बंदा है जिसने 38-40 हजार वोट लिए है, तो ये क्यों दूसरी साइड पे है, ये भी हमारे ये भी इधर आ आए और सजदा रेज हो यहाँ पे। तो 2002 के इलेक्शन के बाद अब आपका सियासत शुरू हो गई, फिर 2000 सियासी ईदें शुरू हो गई, सियासत शुरू हो गई तो सियासी ईदें जिला शुरू। कौंसिल के बाद ही सियासी ईदें शुरू हो गई। मैं ग्रास रूट लेवल से चलूँ, और मैंने जो अपने गरीब लोग हैं, मुतवस्सित तबके, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनको अकेला नहीं छोड़ा। अच्छा, उनकी गमी खुशी आना जाना। अभी यहाँ पे मुझे कहते हैं ना कि यहाँ पे भी अल्लाह के फजलो करम से मैं बहुत पब्लिक डीलिंग करता हूँ। ये अल्लाह के हुक्म से गवर्नर हाउस भरा होता है और ज़्यादातर मिडिल लोअर मिडिल क्लास होती है। तो कहते हैं ये बड़ा आप काम करते हैं। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एसी पे बैठ के गले लगाना है, जप्पे मारने हैं, बात सुननी है, फ़ोन करना है। हाँ। मैं जो एक प्रोसेस से गुजर के आया हूँ, मेरे लोगों को पता है, सख्त गर्मी में गाड़ी में एसी भी नहीं है, और सुबह से ले के रात तक मैंने ढोके बैके दूर दराज देहात में जाना है, गमी खुशी, उठना बैठना है, पसीना निकला हुआ है, वो हाथ में गांव वाला परना है, उसे पूंज रहे हैं, बैठे हुए हैं, पंखे की हवा है, और बस यही कुछ है। तो वो एक उस भट्टी से जिससे गुजर के आए हैं, तो शायद मेहनत तो सारे करते हैं, लेकिन बस अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने उसका जो है वो मुझे। नहीं, सियासी ईद पे क्या होता था, लोग आपके डेरे पे आते थे, आप लोगों को मिलने जाते नहीं, लोग आते थे सियासी मेरे शुरू से। हैं? अगर मैं डेरे पे बैठा रहूं तो यकीन करें अल्लाह का इतना इनाम है, मैं 2 महीने बैठा रहूं, 2 महीने लोग आते रहेंगे। अच्छा, तो मैं 3-4-5 दिन बैठता था, बड़ा ईद पे 3-4-5 दिन डेरे पे बैठता था। फिर अच्छा, आखिर मेरे लोग मुझे कहते थे कि मेहरबानी कर उठ जाओ, नहीं तो इसराज मुकड़ा कोई उनको कम करिए और अपना। ठीक है। तो लोग आते थे और एक है मिलते थे, बैठते थे, मिठाई सबको सर्व होती थी। गर्मियों में साथ जो है वो शरबत वरबत, सर्दियों में चाय, चाय और मिठाई और शरबत मिठाई जो है एक ओवरऑल एक होता था कि वो डेरे पे लगातार चलता है ईद वाले। चलता।